अर्जुन द्रौपदी हाथ धरी सभार मध्यस्थल जाई दंडायमान हेले। ताहा देखि प्रतियोगितार पराजित राजा माने ईर्षा भरे स्वयंवर विधि उल्लंघन करा जाइछि एवं सेही क्षीणकाय ब्राह्मणर स्वयंवर सभारे प्रवेश करिवार अधिकार नाही बोली नाना अबांतर जुक्ति बाढ़ी। तापरे सेही राजा माने एकाठी होई तुम पितामह को आक्रमण कले। ताहा देखि भीम विशाल एक वृक्ष उपाड़ी आनी सेमानकु पिटी घोड़ाई देथिले। द्रौपदी को संगे धरी तुमर पितामह माने सेमाने अवस्थान करुथुबा कुंभकार गृह को फेरीगले। अर्जुन विजय रे आनंदित युधिष्ठिर और अन्य भाई माने स्वयंवर विषय चर्चा करुथांती। सेतिकी बेले पीतांबरधारी कृष्ण और बलराम सेही कुंभकार गृह रे प्रवेश करी तुमर प्रपितामही कुंती देवी को नमस्कार करी कहिले, पीयूषी आमे तुमर पुतुरा नंद यशोदा पुत्र कृष्ण और बलराम। तापरे सेमाने युधिष्ठिर को नमस्कार करिथिले। सत्य जेपरी किछि जानंतिनी अमायिक भावरे श्रीकृष्ण अर्जुन पाखक जाई कहिले, भाई तुमे मते जाननी सिना मु तुमको जाने। प्रथम थर पाई मु तुमको देखुछि। मु वसुदेवंक पुत्र, मो ना श्रीकृष्ण। मु तुमठारु बयसरे सान। आज तुम विजय देखि तुमे पांडव अर्जुन आउ तुम्बे माने जतुगृहरु पलायन करी कुशल रे अछ बोली मु बुझिपारि। स्वयंवर सभारे तुमको देखिबा बेलरु तुमे अवश्य अर्जुन हेइथिबो बोली आनंदरे बलराम को मु कहिथिली। जहा हेउ शेषरे तुमको भेटी मु बड़ आनंदित। भौणी द्रौपदी गुणवती और बड़ बुद्धिमती। श्रीकृष्ण तुम पितामह अर्जुन को एकांतरे तांको कानरे कहिले, भाई तुमे माने एही क्षणी निजको प्रकट करिबा ठीक नुहे। आउ किछि काल एपरी आत्मगोपन करी रह। कृष्ण बलराम विदाय नेले। से दिन कृष्ण अर्जुन भितरे परस्पर प्रति अनुरागर जो बीज अंकुरी थिला ताहा कालक्रमे वृद्धि पाई वृक्षरे परिणत हैला। सेही वृक्षर सुमधुर प्रेम फल रस आस्वादन करी उभय आनंदरे निमज्जित हेले। एथर सुनिल तो श्रीकृष्ण तुम पितामह को द्रौपदी स्वयंवर सभार कल्याण मंडपरे प्रथम थर पाई देखिथिले। प्रथम देखा कल्याण मंडपरे जेहेतु घटिथिला, अर्जुन समस्त जीवन काल नित्य भगवत सन्निधिर परम कल्याण रे अतिबाहित होइथिला एवं परिशेष रे से परमार्थ प्राप्तिर अनुभूति लाभ करिथिले। सेतिकी मात्र नुहे, अर्जुन को निमित्त करी से मानव जाति को मोक्ष ज्ञान दान कले। एथुरु बुझुथिबो सेई नटवर श्रीकृष्ण ओ तुम पितामहଙ୍କ भितरे कि प्रगाढ़ प्रेम भाव थिला। व्यासदेव जीवा लगी उद्यत होउथिबा देखि परीक्षित तांकर आनंदाश्रु उत्तरीय पोछु पोछु कहिले, प्रभु परमात्मा श्रीकृष्णଙ୍କ चरित कही आपण मते भावराज्य रे तांकर साक्षात्कार कराउछंती। आपण से चरित बंद करी देबारे मो मनरे कष्ट होईछि। सेही लीला मानुष विग्रह श्रीकृष्ण मोर पितामह मानक संगे आहुरी केबे किपरि भावरे लीला करिथिले मते कही कृतार्थ करंतु। निद्रा मोर नेत्र त्याग करी भगवानଙ୍କ संधानरे जाइथिबा भଳି मने हेउछि। ए रात्र पाहिला पर्यंत आपण अनुग्रह करी मते कृष्ण कथा कहंतु। परीक्षितଙ୍କ शुद्ध भक्ति देखि व्यासदेव मन परिवर्तन करी कहिले, वत्स श्रीकृष्णଙ୍କ अलौकिक कृपालीलार अंत नहीं। प्रत्येक लोमकूपरू कोटि कोटि जिह्वा बाहरी ताहा वर्णना करी बसिले मध्य कल्पांत पर्यंत ताहा शेष हेब नहीं। देवता माने समस्ते तांको पाखरे हाथ जोड़ी ठिया होइथांती। निज भक्त को से केबे आकाश को टेकंती तो केबे पुणी माटी ऊपर को खसाई आणंती। जीव जगत तांको हाथर क्रीडनक मात्र। चिंता अथवा संताप तांको स्पर्श करे नहीं। तांकर चीर सुंदर बदन रे सर्वदा स्मित हस लागी रही थाए। केबे साधारण मानव भावरे, केबे अमायिक व्यक्ति भावरे, केबे बंधु मित्र भावरे, केबे राजा भावरे, केबे गोपाल बालक भावरे, केबे बा पामर भावरे जेकोसी भूमिकार अभिनय करिवार दक्षता तांकर थिला। अर्जुन बोइले श्रीकृष्ण सबु भूली जाउथिले।
एपरी प्रगाढ़ थिला तांकर अनुराग से जेउआड़े गले भी अर्जुन को सांगरे नहीं थांती। तांकर अंतपुर भितरे मध्य अर्जुनंकर थिला अबाध प्रवेश। तुम पितामह मानंकु नेई से जमुना कूଳରେ क्रीड़ा करुथुले, सेमानंक संगे बाद बसाउथुले। जलरे गोटाए स्थान रे बुड़िले पुणी केउठी उपरकु उठिले जानिबा साध्य काहार नथिला। हठात तुम पितामह अर्जुन को नहीं जाई एकांतरे केते कण कथा हेउथिले। पलंकर मृदुतल्प छाड़ी माटी उपरे अर्जुन कोଳରେ मुंड रखी सुखरे निद्रा जाउथिले। अर्जुन मध्य श्रीकृष्ण को प्राण समान भल पाउथिले। उभये क्षणे उष्मारे जुक्तितर्क कलेणी तो परक्षण पुणी हस कौतुकरे माति गलेणी। से दुई जन को नर नारायण कुहा जाई पारे। देह नथिबा प्राण और प्राण नथिबा देह जेपरी अर्जुन बिना कृष्ण और कृष्ण बिना अर्जुन सेपरी। सेपरी कौनसी कथा नथिला जहा जणे जनक पाखरु गोपन करन्ते। एपरी अभेद्य प्रीति थिला सेमानक भितरे। से दुई जनक विषय कौन कहिबी, तुमर जानिबा अभिलाष थिले अमुक विषय कह कहिले मु कहंती। व्यासदेवଙ୍କ सूचना अनुसरण करी एकाग्र चित्तरे कृष्ण कथा श्रवण करुथुबा परीक्षित गदगद कंठरे कहिले, प्रभु खांडवन दहनर कारण कण मु बुझीपारि नाही। से संक्रांत श्रीकृष्ण मोर पितामह को किभली साहाय्य करिथिले विवृत करी मोर आनंद वर्धन करंतु। प्रणत परीक्षित को संबोधन करी व्यासदेव कहिले, वत्स खूब भल विषय पचारिल, कहूची शुण। एक समय रे कृष्ण और अर्जुन जमुना सैकतरे संसार विस्मृत भावरे विहार करुथांती। सेही अवसर रे जने वृद्ध ब्राह्मण सेमानक पाखकु जाई कहिले, मु अत्यंत क्षुधातुर, मते किछि आहार देई मोर जीवन रक्षा कर। ए प्रार्थना शुणी चमकिली उठिला भली प्रकृतिस्थ होई उभय लक्ष्य कले जे सेही वृद्ध ब्राह्मण साधारण मानव नुहंती। तांकर शरीररू दिव्य तेज निर्गत हेउथाए। श्रीकृष्ण ब्राह्मण को संबोधन करी कहिले, विप्रतम तुमे साधारण जने ब्राह्मण भली जना जाऊ नाह। सेही हेतु बोध हुए साधारण भोजन रे तुमे तृप्त हेई पारि नाह। किपरि भोजन रे तुमे तृप्त हेब जणाइले तुमर क्षुधा जंत्रणा अवश्य दूर करिबी। अर्जुन नीरव रे सबु शुणुथिले। कृष्णଙ୍କ कथारे से प्रकृत रे विस्मित होइथिले, कारण समग्र जीवकोटि को आहार जोगेई देई जेउ कृष्ण आनंदरे सेमानकर जठर ज्वाला उपशम करिथांती, से किपरि एक कृषकाय ब्राह्मणर क्षुधा निवृत्त निमंते की प्रकार आहार तांकर दरकार बोली एते विनय पचारुछंती। तुम पितामह संदेह रे पड़िथिले। ब्राह्मण सहास बदन रे कहिले, देव मु किए तुमे कण जानना? ये भुवन केवल नुहे, चतुर्दश भुवन रे सेपरी किछि नहीं जहा तुमर अज्ञात। तुम सृष्टिर मु एक जीव, मोर नाम अग्निहोत्र। मो देहरे रोग प्रवेश करिवारे मु पीड़ित। मोर अग्निमांद्य रोगर उपयुक्त औषध हेउछि खांडवनर उद्भिद रस। से वन दहन नकले मु रोगमुक्त होई परिबि नाही। तुमर आदेश पाइले सेही वनर यक्ष राक्षस असुर सर्पादीर मांस मध्य भोजन करिबि। सेथिरे मोर क्षुधा निवृत्ति घटिब एवं मो आरोग्य ओ आनंद लाभ करिबि। कृष्ण उत्तर कले, तुमर सेपरी जदि इच्छा मोर आदेश चाहिबार आवश्यकता कौन? मते यह विचित्र बोध हेउछि। अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म करिवार शक्ति तुमर अछि, सेथिलागि अन्यर साहाय्य तुमर कौन दरकार? किछि न जानिला भली परमात्मा श्रीकृष्ण एपरि कहिबा शुणी विनय भरे अग्नि कहिले, प्रभु तुमे न जानिछ सेपरि किछि नाही। खांडव वनरे तक्षक सपरिवार बास करंती। देवराज इंद्र तांकर परम मित्र। से वनर अनिष्ट जेपरि न घटे से दायित्व स्वयं इंद्र वहन करिछंती। सेतिके केवल नुहे, तक्षकंकु रक्षा करिबे बोली से कथा देइछंती। सेही हेतुरु मु सेथिरे प्रवेश करिबा मात्रे इंद्र तांकर परिवार मेघमानंकु पठाई मो कार्य भंडूर करिदेबे। ए आशंका मते पीड़ित करुछि। मोर व्याधि निराकरण निमंते
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମର ଶରଣ ନେଉଛି। ଅଗ୍ନିଙ୍କ କଥାରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମଧୁର ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ କହ? ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କରିବୁ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତର କଲେ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଣ୍ଡବବନ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଷା ପ୍ରକୋପରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୋର ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଅଗ୍ନିଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଗୋପାଳ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଅଗ୍ନିଦେବ, ଆପଣ ନିଶଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଖାଣ୍ଡବବନ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ବାହୁବଳରେ କୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ମୁଁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବା ରଥ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ବେଗ ସହିପାରିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରଥ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାହାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀର ଏବଂ କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, କେତେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଖାଣ୍ଡବ ଦହନ ଉପାଖ୍ୟାନର ଧାରାବାହିକତା ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ, ଅଗ୍ନିଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିନା, କୃଷ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ବଳିଗଲା ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଏକାକାର କରିପାରନ୍ତି। ଲୀଳା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସବୁ ନାଟକାଭିନୟର ଅନ୍ତରାର୍ଥ ବୁଝି ନପାରି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭ୍ରମ ମାନବକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ମାୟାର ପ୍ରତାପ। ତେଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଦେବ ଖାଣ୍ଡବବନ ଗ୍ରାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ବନାଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମେଘମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମେଘମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେଲା। ମେଘମାନଙ୍କ ପରାଜୟରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଳ ଏକତ୍ର କରି ଖାଣ୍ଡବବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ କଲେ। ଖାଣ୍ଡବ ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିବରୁ ଅବିରାମ ତୀର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାଣବର୍ଷା ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଳ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକା ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ବା କରନ୍ତେ? ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବରପ୍ରସାଦ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରାଭୂତ ଗ୍ଳାନି ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଖାଣ୍ଡବରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ହୁତାସନ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲେଲିହାନ ଜିହ୍ୱା ସବୁକିଛି ଅବଲେହନ କରି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସାଧ୍ୟ କାହାର ନଥିଲା। ଅଗ୍ନି ତାପରେ ମୃଗାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଓ ସର୍ପାଦି ସରୀସୃପମାନେ ପଳାୟନର ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ। ରଥ ଆରୋହଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଣ୍ଡବବନର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଳାୟନ ପର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ ଭିତରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ତାପରେ ଅସ୍ଥିର। ଇନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ତକ୍ଷକ ବନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାର ପଥ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଭିତରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ତକ୍ଷକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତକ୍ଷକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବଦାନବ ଭାସ୍କର ମୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଉଭୟେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଳାୟନ କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ଧାବନ କଲେ। ନିରୁପାୟ ମୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ତୁମ ପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ମୟଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦାନ କଲେ। ଅଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡବ, ତୁମ ଉପକାର ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ମୋ ହାତରେ ହୋଇପାରିବାର ହେଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ଅର୍ଜୁନ କିଛି ସମୟ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ମୟ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଲୋକରେ ଅତୁଳନୀୟ ଗୋଟିଏ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ସେ ଭବନ ସେପରି ହେବାକୁ ହେବ
ଯାହା ଦେବ ଦାନବ ଗନ୍ଧର୍ବ କେହି ହେଲେ ନିଜ ସକାଶେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ଭବନ ଦେଖିବା ଲୋକ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ ଲୋଡ଼ିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ କରି କହିଲେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ନ ରହିଲା ସେ ଭବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଅତଏବ ଧର୍ମରାଜ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ରମଣୀୟ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଭବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ବୁଝୁଛ ତ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମ ପିତାମହଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ପ୍ରୀତି ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଉ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ? ସେହି ଅଲୌକିକ ସଭାଗୃହ ଦେଖିକରି ପରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ। ଜଳ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ନଥିବା ଭଳି, ଦ୍ୱାର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୱାର ନଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେ ଭବନର ଶିଳ୍ପ କୌଶଳ ଜାଣି ନପାରି ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଶାସନ ଆଦି କୌରବମାନେ କେତେବାର ଯେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ି ଉଠି ସେମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅବମାନନା ସହି ନପାରି କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କୌରବମାନେ ନିରନ୍ତର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମାନୁଗ୍ରହ ବଳରେ ସେ ସବୁ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବୈଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସବୁର ମୂଳରେ ସେହି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୌରବମାନେ ବୈରଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତା? ସେମାନେ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନରେ କେବଳ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରେ ତକ୍ଷକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦୁଷ୍ଟ କୌରବମାନେ ମୋର ପିତାମହୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଅପମାନ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଅପମାନ ମୋର ପିତାମହମାନେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ କିପରି? କୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା କାଳରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ବୋଲି ବିଦିତ ଥିବା ମୋର ପିତାମହମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରି ନୀରବ ରହିଥିଲେ କିପରି? ଇଏ ସବୁ ଭଲ ରୂପେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା କ'ଣ ମୋତେ କହି ମୋର ସଂଶୟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବତ୍ସ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ ଧର୍ମପ୍ରାଣ। କଥା ଦେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟଥା କରିନଥାନ୍ତି। ପଶା ଖେଳରେ ପରାଜିତ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଣ୍ଡବମାନେ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ। ତା ନହେଲେ ସେମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ରକ୍ତଚିତା ଘେନି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଚିଲ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଦ୍ୟ ପିଞ୍ଜରାମୁକ୍ତ ସିଂହ ଭଳି ଭୀମ କୌରବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଧର୍ମୋପଦେଶକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସାଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ସୁତରାଂ ସବୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଦରମରା ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ଦମନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନଙ୍କ ଦାସ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ ବୁଝୁଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷିତ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବା ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ହସ ହସ ମୁହଁରେ କହିଲେ, ବତ୍ସ, କହୁଛି ଶୁଣ। ମୟ ନିର୍ମିତ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭାଗୃହରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସେ କୌରବମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ବୈଭବ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି କୌରବମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ହେଲେ ଭିକ୍ଷୁକ କରି ପଦାନତ କରିବାର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଦିନରୁ ହିଁ ପାଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାହା କିପରି ଭାବରେ ସାଧନ କରିବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶେଷରେ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତର ନକ୍ସା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ବହୁ ବିଦିତ ଦ୍ୟୁତ ସଭା। ମନେ ମନେ ସର୍ବଦା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାହ୍ୟ ଆଚରଣରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ ଆତ୍ମୀୟ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବିଷ ସେମାନଙ୍କର ମଧୁବୋଳା କଥାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା। ଦିନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବିଦୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ତାହାର ମର୍ମ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆସି ଭାଇ କୌରବମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଦି ଆମୋଦ ବିନୋଦରେ କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍କପଟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ପଛର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଭାବିଲେ, କୌରବମାନେ ତ ଭାଇ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତୃବ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନ ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲା ଭଳି ହେବ। ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ପଶା ଖେଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଜି ହାରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନ ସମ୍ପଦ, ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କ ଦାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ଅସାଧୁତା ପ୍ରତି ସେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ଶକୁନିର ମାୟାଭେଦ କରିପାରିନଥିଲେ। ସୁତରାଂ କପଟ ପଶାରେ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଜୟୀ କୌରବମାନଙ୍କ ଦାସୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅବସର ଖୋଜୁଥିବା ଦୁଷ୍ଟ କୌରବମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାର ନୀଚ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୀଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ନିଜ ଭାଉଜ ପ୍ରତି, ଭାଉଜ କେବଳ ନୁହେଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତିନୀ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିପାରିଲେ? ଅନ୍ଧ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ବସି ବୋହୂକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରାଭବ ଦେଲାବେଳେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ କିପରି? ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୋ ମାତାମହୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କାନରେ ତୋଳା ଦେଇ ବସିଥିଲେ ଯେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ? ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସିନା ଧର୍ମ, ପରାଭବ ଦେବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜା ବୋଲାଉଥିଲେ କିପରି? ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଷାଣ୍ଡ କହିବା କଥା। ଯିଏ ପାମର ଓ ପାପୀ ସେ କେବଳ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏପରି କିରାତ ପ୍ରକୃତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରାଜ୍ୟାଧିକାର ଦେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ବାଳୁଆ ପୋକ ପତ୍ର ସମ୍ପଦ ଶେଷ କଲା ପରି ସେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଲା। ଦୈବତ ଆଉ ଅନ୍ଧ ନୁହେଁ। ବିକଳରେ ବିଳାପ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାପିତ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଣି କହିଲେ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ କୂଳ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କୂଳର ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ଅପମାନିତା ହେଲା, ତାହା ସମଗ୍ର ଦାନବ କୂଳ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ସେମାନେ ଧରୁଥିଲେ। ଯାହା ଦୈତ୍ୟ ଦାନବଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା, ସେପରି ସ୍ଥଳେ ପବିତ୍ର ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭରତବଂଶର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ରାଜସଭାରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଗୁରୁ ଓ ମହାନ ମେଧାବୀମାନେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଏପରି ନୀଚ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କିପରି କରାଗଲା? ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଭ୍ରଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପରଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା? ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ ନା ଘାସ ଖାଉଥିଲେ? ସେପରି କୂଳଘାତକ କୃତ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କୁଳମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ କ'ଣ ଲୋପ ପାଇଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ କହି ପାପିଷ୍ଟ କହିବା ଉଚିତ। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाला
मधुर मनोहर